आजर भिडियो संपूर्ण भाव में +3 5 सेमिस्टर ऑडियंस पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पिला माने जो तुम कोर 12 कौन अच्छी यूनिट 4 रे तीनोटी अच्छी गोटे अच्छी देवतार विधाता और मांसर विलाप और मधुसूदर मेल। तो पे आज भिडियो माध्यम जो तुम 3टा सारा यूनिट 4 आम यूनिट 4 संपूर्ण भाव में कभर करते पे। तो पे कोर 11 और 12 सब अधिक कमजोरी थाई पिला सर्ट क्वेश्चन कहीं देखो नाटक गुड़ाक बहुत बड़ बड़ थाई गोटे नाटक 113 पेज 150 पेज एमती थाई। तो पिलाने कौन करती ना खाली नाटक गुड़िक पढ़ी दिखती कि सर्ट क्वेश्चन गुड़िक कौन सर्ट क्वेश्चन बहुत रिजल्ट खराब हुए। नाटक गुड़ी तुमने जो थे भी पढ़ीदेव ताले तुम आराम से लिखिपार कहीं गोटे नाटकटा एगुड़ा किसी तुम रकेट साइंस ना कि बुझार ना तो पढ़ीदेव मन रहीगला गप गुड़ाक कि सर्ट क्वेश्चन कौन हुए ना तुम तो जहाँ से लिखिपार नहीं पार्टिकुलर क्वेश्चन गोटे ही तुमको आंसर पुट करने पड़ो। तो सेठी कौन हम ना तुमने केमी पाइब केमी तुम 150 160 पेज बुझे ना यदि तुम सर्ट क्वेश्चन गुड़िक कभर करदेव सब गुड़िक देखीदेव और सब गुड़िक तुमने भलसे घोषीदेव देन तुम आउ कि दुर्बलता रही कहीं लंग क्वेश्चन तुम एमती भी भल हबार अच्छी कहीं तुम निजे लिख है +3 है तुम निजे अन राइटिंग करके लिखिपार। तुमने छोट पिला ना लंग क्वेश्चन घोषिब है तुमने घोषिले भी घोषी पारनी एत तेणुक घोषा घोषी बंद कर जदि कई पिला बर्तमान घोषुंट तो फास्ट मुझे से पाठटी घोषा बंद कर थे पढ़ मन रख कि 2-3 बार पढ़ थे न मन रहा 2-3 बार पढ़ तो निहाती मन रहा पाठटी है। तो किसी व्यस्त हवा नहीं चलते सर्ट क्वेश्चन भिडियोटी आरंभ करदे। देवतार विधाता गर्भर कार्तिकर नाम उल्लेख कर। देवतार विधाता गर्भर कार्तिकर नाम हूँ श्रीजुक्त गोदावरीश महापात्र। गोदावरीश महापात्र केउं पत्रिकार प्रतिष्ठाता और संपादक थिले? गोदावरीश महापात्र नियाखुंटा पत्रिकार प्रतिष्ठाता थिले एवं संपादक मध्य थिले। गोदावरीश महापात्र केउं शिशु पत्रिकार संपादक थिले? टुआ टई शिशु पत्रार संपादक थिले। गोदावरीश महापात्रଙ୍କ द्वारा सृष्टि 2टी गल्प संकलनर नाम लेख एबे मते बंचिछि एवं नीर मास्टरानी। गोदावरीश महापात्र केउं कविता संकलन पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होते ना बंका और सीधा कविता संकलन पाई 1966 मसीह केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होते। देखो 6 नंबर कहार जीवन एक विराट प्राचीन काव्य बोली गाल्पिक उल्लेख कर। प्रतापर जीवन एक विराट प्राचीन काव्य बोली गाल्पिक उल्लेख कर। देवतार विधाता गल्पर मुख्य चरित्र नाम उल्लेख कर ना देवतार विधाता गल्पर मुख्य चरित्र नाम हूँ देवतार विधाता। केउं स्थान रे मंदिर स्मृति देखा मिलियो बोली गाल्पिक उल्लेख कर। चिलिकार पूर्व उपकूल गंडकूद ठारे मंदिर स्मृति देखा मिलियो बोली गाल्पिक उल्लेख कर। अतीत चिलिका कहार समाधि आसन रचना करथिला ना अतीत चिलिका कारीगर वंशर समाधि आसन रचना करथिला। देन देखो 10 नंबर कौन अच्छी ना गाल्पिक चित्रकूट को अवस्थित भग्न मंदिर प्रथम कौन देखी ना गाल्पिक भग्न मंदिर बेढ़ारे स्मृति चिन्ह देखिले और केते पल्ली गाँव मानव जातीय श्मशान चिलिका कूरे भी रही देवतार श्मशान इत्यादि से देखी कौटी ना जो गाल्पिक चित्रकूट अवस्थित भग्न मंदिर। कुटीर थिबा जोराजीर्ण वृद्धर बार्धक्य अवस्थार चित्र संक्षेप प्रकाश कर। कुटीर थिबा जोराजीर्ण वृद्धंकर देहरे केवल हाड़ उपर चर्म थिला एवं वृद्ध मध्य अंध थिले। वृद्ध को गाल्पिक माड़ी संबोधन करिवारु वृद्ध जनक केउं उत्तर देइतिले ना बुद्ध को गाल्पिक माड़ी संबोधन करिवारु वृद्ध जनक उत्तर देइतिले जे मु माड़ी नुहे मु भक्त नुहे मु देवता मध्य नुहे मु तुम पर पथिक मध्य मु देवतार विधाता इत्यादि से कही। मु देवतार विधाता यह किए क्या क्यों प्रसंग में कहते ना यही कथा वृद्ध गाल्पिक को कहते और गाल्पिक वृद्धंकर परिचय पचार एक कथा कहते। देन देखो 14 नंबर कौन अच्छी ना रामायण भागवत पुराण पढ़िली पुरी भुवनेश्वर कोणार्क बुलिली शेष रे मुहेली अंध। यह कहार वक्तव्य यह हूँ यही वक्तव्यटी गाल्पिकंकर थिला। गाल्पिक किए? गोदावरीश महापात्र। कहार आघातर वृद्ध प्रताप अंध होइछि बोली गाल्पिक को कहिछि ना देवतार आघातर वृद्ध प्रताप अंध होइछि बोली गाल्पिक को कहिछि। मंदिर तैयारी पई किए कल्पना करथिले? मंदिर तैयारी पई मकरधमा कल्पना करथिले। प्रताप काहे निजर भिटामाटी को कहा निकटरे बंधक देइथिले ना प्रताप निज भिटामाटी को निजर गरीब पणिया जोगु मकरधमा निकटरे बंधक देइथिले। देवतार संपर्क बुद्धनकर मतामत कौन थिला ना बुद्धंकर जमी उपरे मंदिर निर्माण हेबा परे से लुह ढाड़ी ताहार प्रतिवाद करथिले। देवता को गुहारी करथिले किंतु देवता तांकर गुहारी न सुनिबारु से भाबिले देवता मंदिर रे नाहांती। प्रतापंकर 5 पुओ और 3 झियो मरिबार कारण कोन ना प्रतापंकर 5 पुओ 3 झियो टिकी आलोक पई टिकी पवन पई मरिथिले।
ମତେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି, ମୋର ସମାଧି ମୁଁ ଖୋଳୁଥିଲି। ଯେଉଁ ଏହା କିଏ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଏହା ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଜମି ଉପରେ ନିଜର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଥୋଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ କେଉଁ ବଂଶରେ ଥିଲେ? ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ତାଙ୍କର କଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପ କାରିଗର ବଂଶରେ ଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ସେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଂଶର ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା, ଏହା କିଏ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା ଏକଥା ବୃଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାତରୁ ଜମି ଖଣ୍ଡିକ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଂଶର ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ବୃଦ୍ଧ କହିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ନା ମନ୍ଦିରଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିହିଂସା କରିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ି ଧରିଥିଲେ ସେ ଦେବତା ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କେବଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଭିମାନ ପ୍ରତିହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କାହାକୁ କାହିଁକି ନିଜ କୁଟୀରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ନା ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଦେବତାଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଭିମାନ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଚିଲିକାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଜ୍ୱର ପ୍ଲାବନ କାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛି ନା ଚିଲିକାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଜ୍ୱର ପ୍ଲାବନ ମନ୍ଦିର ଦେବତା ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛି। ଏ ଅନ୍ଧ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏହା କିଏ କହିଛି ନା ସେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକଥା ଅନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ବୋଲି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଗାଁ ଉଠି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଗାଁ ଉଠି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ଦେବତାର ବିଧାତା ଯେତିକି ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ମାଂସର ବିଳାପକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4ରେ 3ଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଦେବତାର ବିଧାତା, ମାଂସର ବିଳାପ ଏବଂ ମଧୁବନର ମେୟର। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇନା ତୁମର ଯେଉଁ ମାଂସର ବିଳାପ ଅଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଡୋରା ଓ ଜୋଲିର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଡୋରାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଖ୍ୟାତ ଲଣ୍ଡନ ନଗରୀ ଏବଂ ଜୋଲିର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ନିଭୃତ ଅରଣ୍ୟାନୀରେ। ଡୋରା ଓ ଜୋଲିର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଥିଲା? ଡୋରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଂସାଶୀ ଥିଲା ଏବଂ ଜୋଲି ନିରାଟ ଶାକାହାରୀ ଥିଲା। ହେଲେ ବି ଉଭୟ କ'ଣ ଥିଲେ? ଉଭୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଡୋରା ଓ ଜୋଲିର ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଚିତ୍ରକୁ ଲେଖକ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଡୋରା ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବମାନ କ୍ଷୀଣସୂତ୍ର ଭୂମିରେ ମିଶିଗଲା ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜୋଲିର ଦୌଡ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଯେପରି କ'ଣ ପ୍ୟାରିସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଯଦି ନାଚିଯିବା ପରି ଲାଗେ, ଯେମିତି ହରଣ କେମିତି ଡିଅନ୍ତି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ତ ସେଇଟା କଥା ସିଏ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। କୁକୁରଟିର ନାମ ଜମିଦାର ଡୋରା ରଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଡୋରା ଜଣେ ବିଲାତ ଆମଦାନୀ ବୋଲି ତାର ଇଂରାଜୀ ନାମ କ'ଣ ଡୋରା ରଖାଯାଇଥିଲା। କୁକୁର ଡୋରା ଏବଂ କୃଷ୍ଣସାର ଜୋଲି ଜମିଦାରଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତରରେ କିପରି ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରିଥାନ୍ତି ନା କର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ଦିବସ ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କଚେରୀ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ପଶୁ ତାଙ୍କର ସହଚର ହୋଇ ଚାଲିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ଜୋଲି ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁକୁରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଡୋରା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଜୋଲି ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁକୁରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଡୋରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ତାର କ'ଣ ସ୍ୱଜାତିମାନେ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିନୀତ ଭାବରେ ଅପସାରିତ ହେଉଥିଲେ ବା କ'ଣ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତାର ବଳ ଡୋରାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ଜମିଦାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି? ଜମିଦାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରାୟପୁର ଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମିଦାରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜମିଦାର ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟାରାପ ଶିଷ୍ଟାରାପ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣର ଅଭାବ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ସେ କୁର୍ତ୍ତା ଚାଦର ପକା ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ଓ ବିଲାତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସାହେବ ଗେଟଅପ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ନା ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ କେତେକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ମର୍କଟ, ଭଲୁକ, ମତ୍ସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଖାମଦାନୀଙ୍କର ଜୋଲି ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବଗିଚାରେ ଧାଇର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛୋଟ ଖାମଦାନୀ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଘାସ ଛିଣ୍ଡାଏ, ଜୋଲି ଜାଣିପାରି ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ନିଜ ମୁହଁଟି ନେଇ ରଖେ।
କେଉଁମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ବିଧର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ବିଧର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ବିଦେଶ ମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର DIG ସାହେବ ଚିଠି ଲେଖିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୋଲିସ ବିଭାଗର DIG ସାହେବ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭବନର ଅତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଜମିଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ସାହେବଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା DIG ସାହେବଙ୍କର ସହିତ ଜମିଦାରଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ବହୁଦିନର। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହ ଶିକାର ସ୍ତରକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଶିକାର ସ୍ତରକୁ ଚାକର ଖାନସମା ବେଠିଆ ସାହେବଙ୍କର ଦୁଇଟା ଶିକାରୀ କୁକୁର ଜମିଦାରଙ୍କର ଡୋରା ଏବଂ ଜଲି ଆଦି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସାନ ଖାନସମାର ଡୋରା ଓ ଜଲିକୁ ନେଇ କେଉଁ ହୁକୁମ ଥିଲା ନା ଶିକାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସାନ ଖାନଦାନୀଙ୍କର ହୁକୁମ ଥିଲା ଯେ 2 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଡାଳ ଡୋରା ଓ ଜଲିକୁ ଯେପରି ଅଟକା ନଯାଏ। ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର ଅଛି ଶିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ 2 ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ସହରରେ କୋଳାହଳ କ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଏହି ନିର୍ଜନ ବନବାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମିବାରୁ 2 ଦିନ ଜାଗାରେ 5 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେତେ ଜଣ ଚାକରକୁ ହରିଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପଠାଯାଇଥିଲା ଓ ସେମାନେ ହରିଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ବସି ପିଙ୍କା ଟାଣୁଥିଲେ କି ଗୁଣ୍ଡି ପତ୍ର ମୁକଚି ଖୁସି ଗପ କଲେ। ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ବସି ପିଙ୍ଗା ଟାଣୁଥିଲେ କି ଗୁଣ୍ଡି ପତ୍ର ମକଚି ଖୁସି ଗପ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। 18 ନମ୍ବରର କ'ଣ ଅଛି ନା ଶିକାର ନ ମିଳିବାର ନୈଶ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସାହେବ ଜମିଦାରଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଥିଲେ ନା ଶିକାର ନ ମିଳିବାରୁ ନୈଶ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସାହେବ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହରିଣଟିକୁ ଆହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଜଲିକୁ କିପରି କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ ନା ଜମିଦାର ବାବୁ ଥରେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶିକାର କୌଶଳର ତାରିଫ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ମା ଠାରୁ ଜଲି ସ୍ତନପାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଳି କଲେ। ସେଇ ଗୁଳିରେ ସେଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଜଲିର ମା ଓ ଜଲି ନିର୍ଭୋଧ ଶିଶୁ ହୋଇଥିବାର ନିର୍ଭୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଜଲି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଲି ପ୍ରତି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିବାର କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର ନା ଜଲି ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁର ନିର୍ବୋଧ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଚାହିଁ ତାର ମାତୃହନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିଥିଲା। ପୋଲିସ ସାହେବଙ୍କ ଶିକାରୀ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଶିକାର ନ କଲେ ସେଦିନ ସାହେବଙ୍କର ମନ ଭଲ ରହେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦିନ ଶିକାର ନ ମିଳିଲେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳିତ କୁକୁଟ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟିଏ କିଛି ଜୀବ ବଧ କଲେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଜଲିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଜଲି ତାର ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଏବଂ ସକଳ ଦୁଃଖ ବିପଦର ଆଭାଡ଼ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଡୋରାକୁ ଦେଖି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସାହେବଙ୍କର ହାତରେ ନୃଶଂସ ଛୁରୀ ଦେଖି ଡୋରା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ନା ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ନୃଶଂସ ଛୁରୀଟିକୁ ଦେଖି ଡୋରା ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଜଲିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାହେବଙ୍କୁ ଜମିଦାର ବାବୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସାହେବ ଛୁରୀ ଧରି ଜଲିକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଡୋରା ଗୋଟିଏ ଶିକାର ମାଧିଆ ହାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଖାନସମା ଆଘାତ କଲା। ତ ଏହା ଦେଖି ସାହେବ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତେଣୁ ଜମିଦାର ସାହେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ମୁହଁରେ କାହିଁକି ରୁମାଲ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ନା ସାହେବ ଜଲିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଜମିଦାରଙ୍କର ଉଠି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସାହେବ କିଛି ମନେ କରିପାରନ୍ତି ଭାବି ସେ ରୁମାଲ ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜଲିକୁ କିଏ ନୃଶଂସ ଭାବରେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ନା ଜଲିକୁ ସାହେବ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶିକାର ସେଦିନ ନ ମିଳିବାରୁ ନୈଶ ଭୋଜନ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଜମିଦାରଙ୍କର ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ସେ ଜଲିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଜମିଦାରଙ୍କର ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ଜଲିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କହିଥିଲା ଜଲି କାହିଁ ମିଛ କଥା। ମାଧିଆ କହିଲା ସେ ସାହେବ ତାକୁ ମାଲିଛି, ମୁଁ ସେ ସାହେବକୁ ମାଲିବି। ସାହେବଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ଅତିଥିଶାଳା କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା? ସାହେବଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ଅତିଥିଶାଳା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ନିଜର ବଂଶ ପାଇଁ ହୁକୁମ ଜାରି କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହୁକୁମ ଜାରି କରିଥିଲେ ନା ଜମିଦାର ବାବୁ ନିଜର ଉଆସରେ ଆମିଷ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମୃଗ ଶିକାର କିମ୍ବା ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ହୁକୁମ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ କାହିଁକି ଲୋତକ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ନା କନ୍ୟାର ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ ଦେଖି ଜମିଦାର ବାବୁ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବା କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠୁରିଆ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ
कौन शुणा पाई ना काठुरिया माने जंगल में बहुबार रुद्ध पशु कंठर गोटे करुण आर्थ विलाप शुणा पाई जमीदार बाबूंकर पाश्चात्य क्यों माने कहीं गाड़ी वर्षण करते ना पुलिस साहेब आसवा पूर्व चाकर बेठिया और अमला प्रभृति समस्ते व्यतिव्यस्त हो लगे पड़ी सबुथर पर एथर कहाड़ी की मरवा को डर नहीं तेणु से जमीदार बाबूंकर पाश्चात्य गुड़ी वर्षण करुले। तो पे तुम दुईटा कभर हो गला गोटे है देवतार विधाता देन मांसर व्याप बर्तमान आम मधुबन मेयर है लास्ट देखा मधुबन मेयर गर्भ रचयिता नाम उल्लेख कर गार्भिक पद्मश्री मनोज दास होती मधुबन मेयर किए रचयिता दिव्य सिंह बाबूंकर परिचय संक्षेप प्रदान कर दिव्य सिंह बाबू मधुबन मेयर पदवी निर्वाचन लड़ी विजय लाभ कर से ही पदवी अलंकृत करते दिव्य सिंह बाबूंकर गोटे रातिर अभिज्ञता और 30 वर्ष तले होइतिले तांकु किपरि गढ़ी तोड़ी था बोली से चिंता करते उत्तर पौढ़ जीवन में न हो गोटे रातिर अभिज्ञता जदि 30 वर्ष तले होइथांता तेबे तांकर जीवन धारा होइथांता किए गोटे धीमान एंड सीमान चार कौन अच्छी ना दिव्य सिंह बाबू घंटा घंटा व्यापी अश्रुपात कर कारण कौन थी दिव्य सिंह बाबूंकर पोशाक गाई खाई जावा पर से उल्लग्न अवस्था निज सहर को नई स्रोत में भासी जाइए से घंटा घंटा धरी अश्रुपात करते सुदर्शन बाबू किए और तांकर वक्तृतार सारमर्म कौन था सुदर्शन बाबू जने अवसर प्राप्त प्रवीण अध्यापक थे दिव्य सिंह बाबू तांकर छात्र थे मेयर निर्वाचन में दिव्य सिंह सुदर्शन बाबू को हराई दिव्य सिंह बाबू निजर गुरु सुदर्शन बाबू को पराजय को नहीं केउ महान बाणी उपस्थापन करते ना दिव्य सिंह बाबू सुदर्शन बाबूंकर पराजय को नहीं जड़े दुई जन सौहृदंकर जरिया कहवाक चेष्टा करते जे कौन पुत्र ठारे पितार पराजय शिष्य ठारू गुरुर पराजय विजय ही होची समांतर मात्र दिव्य सिंह बाबू को महान बाणी संपर्क में सुदर्शन बाबू की प्रत्युत्तर देते ना सुदर्शन बाबू रोकठोक जवाब देते जे से महान बाणी विद्या बा ज्ञानर विजय पराजय प्रति प्रयोज्य लांच मिछ धप्पाबाजी आदर्शित निर्वाचन में विजय पराजय प्रति तार प्रयोग मूढ़ता गाई जुगे जुगे पशु यह किए क्यों क्या उद्देश्य कहते ना गाईर उत्पाद संपर्क में सुदर्शन बाबू कहला बेले कांदी पकाइबार दिव्य सिंह एपरी कहते सुदर्शन बाबूंकर नातुणी केउं श्रेणी में पाठ पढ़ुते और तांकर केतोटी नोट बही गाई खाई जाइतिला ना सुदर्शन बाबूंकर नातुणी बीए मनस्तत्व ऑनर्स रे पाठ पढ़ुते और तांकर दुईटी नोटबुक को गाई खाई जाइतिला सुदर्शन बाबू कौन पौरसभा कांदिबार कारण करथिला सुदर्शन बाबूंकर नातुणीर नोट बही खाई जाइतिला नातुणीर ट्राजेडी रे अभिभूत सुदर्शन बाबू से दिन पौरसभा बैठक में कांदी पकाई 11 नंबर कौन अच्छे देखु ना मोर ट्राजेडी नहीं मते कही दियो यह किए क्या उद्देश्य कहते यह सुदर्शन बाबू दिव्य सिंह उद्देश्य कहते कारण गाई नोट बोही खाई प्रसंग को दिव्य सिंह विशेष गुरुत्व दे नथिले दिव्य सिंह बाबू किपरि साफल्य अर्जन करथिले ना बुद्धि कौशल प्रयोग कर कार्य कानून मार्ग जीवन जाक से साफल्य अर्जन करते दिव्य सिंह बाबू कहार सहायता को केबे अभाव अनुभूत करना ना मनोबर धनबर और जनबर संभूत सहायतार से केबे अभाव अनुभव करना एक जातीय दहनर जंत्रणा केतेबेले एवं किए अनुभव करते ना पौरसभा बैठक पर ठारू दिव्य सिंह छाती भितर एक जातीय दहनर जंत्रणा अनुभव करुले दिव्य सिंह बाबू को किए दिव्य हस्ती बोली कहीं कहते दिव्य सिंह बाबू को मोटा होइथिबारु गत पौरसभा निर्वाचन तांकर वार्ड रे तांको विरोधी माने तांको दिव्य सिंह परिवर्ते दिव्य हस्ती बोली कहते दिव्य सिंह बाबूंकर भाषण देवाकू नहीं तांकर माँ केउ मतामत देइतिले ना दिव्य सिंह बाबूंकर भाषण देवाकू जाई तांकर माँ कहते जे तू आ सबारे रहिबु नहीं बहुत लोकंकर आखि तो ऊपर पड़िला तू झड़ी जीवु दिव्य सिंह बाबू नदी रे स्नान करिया समय केउ घटना मन पकाई हसबाक लगे दिव्य सिंह बाबू नदी रे स्नान करिया समय कॉलेज पढ़ला बारे से अन्य सांगसाथी मान संतरण कर उल्लसित चित्कार करिया कथा मन पकाई एवं सही चित्कार छात्र निवास कोठार प्रतिध्वनि तरुला से दिन कथा मन पकाई दिव्य सिंह बाबू हसबाक लगे मधुबन मेयर किए और तांकर नदी रे स्नान कालीन दृश्य हास्य दीपक हेबार कारण कौन
ମଧୁବନର ମେୟର ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଷାକ ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଗାଈ ଖାଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ହାସ୍ୟଦୀପକ ଥିଲା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ କାହିଁକି ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ? ନା ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଈଟିକୁ କ'ଣ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିପ୍ର ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ସିପ୍ତ ବିପୁଳ ତନୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ କେଉଁମାନେ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ? ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେସନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ 2 ଜଣ ସରକାରୀ ଗରିଲା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ନା ସ୍ରୋତରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ସେହି ଘଟଣାକୁ ସେ ଅଧିକ ନିରାପଦ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ନଦୀକୂଳରେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ମନରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା? ନା ନଦୀକୂଳରେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଏଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଓ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପୁଞ୍ଜର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ। ନିଜର ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରି ମେୟର ବାବୁ କେଉଁ ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ? ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରି ମେୟର ବାବୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ବୋଉ କୋଳରେ ଅଥବା ବାପାଙ୍କର ଛାତିରେ ପଡ଼ି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ନିଜକୁ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ନଦୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ନିଜକୁ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ନଈ ଭିତରେ ମେୟର ବାବୁ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ନଈ ଭିତରେ ମେୟର ବାବୁ ଏକ ଡଙ୍ଗାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଡେଣା ପିଟି ପିଟି ମାଡ଼ ମେଘ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ଝିଅଟି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ଝିଅଟି ପ୍ରଥମେ ତାର ମଇରା ପ୍ଲଙ୍କଟି ଦେଇଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ମେୟରଙ୍କର ଅପହୃତକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ? ନା ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ମେୟରଙ୍କର ଅପହୃତକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଗତକାଲି ପୌରସଭାର ଆଲୋଚନାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମେୟର କୁଖ୍ୟାତ ଚରଣୀ ଗାଈକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଓ ଗାଈ ମେୟରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚବାଇ ଖାଇଦେଇଛି। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମେୟରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥିଲା? ନା ଏକ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜୀବର ନଈରେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମେୟରଙ୍କର ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ବେଲ୍ଟ ଓ ଚର୍ବିତ କିୟଦଂଶର ଉଦ୍ଧାର। ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମେୟରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥିଲା। ମଧୁବନ ସମାଚାରରେ ମେୟରଙ୍କର ବିଷୟରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ମଧୁବନ ସମାଚାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ମେୟରଙ୍କର ରହସ୍ୟଜନକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠରେ ନାନାଦି ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ବାଦ, ହଳଚାର, ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନାନାଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ନା ବୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ଗାଈଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟେ ହେଲା ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର। ଏତିକି ସମୟ କ'ଣ ଅଛି? ନା ମନୋଜ ଦାସ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଏହି ପତ୍ରିକାଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? ମନୋଜ ଦାସ ଜନପ୍ରିୟ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଦି ହେରିଟେଜର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ମାଦ୍ରାଜରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଜଣକ କାହାକୁ କାହିଁକି ନିଜ କୁଟୀରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା? ନା ବୁଦ୍ଧ ଜଣକ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଜଣକ ଦେବତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ କାରଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭିମାନ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଚିଲିକାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଜ୍ୱର ପ୍ଲାବନ କାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୱଂସ କରିଚାଲିଛି? ନା ଚିଲିକାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଜ୍ୱର ପ୍ଲାବନ ମନ୍ଦିର ଦେବତା ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛି। ଏ ଅନ୍ଧ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା କିଏ କହିଛି? ନା ସେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? একথা অন্ধ বৃদ্ধ জনক কইছন্তি তো সেই যাত্রার মৃত্যু পাই প্রস্তুত। এবে গাঁর অবস্থা কিপরি বলি বৃদ্ধ জনক কইছি না এবে গাঁ উঠি খন্ডে দূরে অবস্থাপিত হয়েছি বলি কিଏ କହିଛି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହେଉଥିବ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।